القرب فيها ذل الروح بالعشية، ذه مجالس بها غافر الزلل والخطية، ذه مجالس والدينا ومشايخنا وهذا بالحقوق عليهم أجمعين، وإلى أرواح أموات أهل هذه البلد من المسلمين والمسلمات أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة، وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة، وبنية القبول وتمام لكل سول ومأمول وصلاح ظاهرا وباطنا في الدين والدنيا والآخرة، دافعة لكل شر جالبة لكل خير لنا ولوالدينا وأولادنا وأحبابنا ومشايخنا في الدين، مع كمال اللطف والعافية على هذه النية وعلى كل نية صالحة، وإلى حضرة النبي سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا وكنتم أزواجا ثلاثة فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم ثلة من الأولين وقليل من الآخرين على سرر موضونة متكئين عليها متقابلين يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين لا يصدعون عنها ولا ينزفون وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون جزاء بما كانوا يعملون لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين في سدر مخضود وطلح منضود وظل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا عربا أترابا لأصحاب اليمين ثلة من الأولين وثلة من الآخرين وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال في سموم وحميم وظل من يحموم لا بارد ولا كريم إنهم كانوا قبل ذلك مترفين وكانوا يصرون على الحنث العظيم وكانوا يقولون إذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون أو آباؤنا الأولون قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم ثم إنكم أيها الضالون المكذبون لآكلون من شجر من زقوم فمالئون منها البطون فشاربون عليه من الحميم فشاربون شرب الهيم هذا نزلهم يوم الدين نحن خلقناكم فلولا تصدقون أفرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين على أن نبدل أمثالكم وننشئكم فيما لا تعلمون ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون إنا
لمغرمون بل نحن محرومون أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون أفرأيتم النار التي تورون أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين فسبح باسم ربك العظيم فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين أفبهذا الحديث أنتم مدهنون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتصلية جحيم إن هذا لهو حق اليقين فسبح باسم ربك العظيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صن وجوهنا باليسار ولا توهنا بالإكثار فنسترزق طالب رزقك ونستعطف شرار خلقك ونشتغل بحمد من أعطانا ونبتلى بذنب من منعنا وأنت من وراء ذلك كله أهل العطاء والمنع اللهم كما صنت وجوهنا عن السجود إلا لك فصنا عن الحاجة إلا إليك بجودك وكرمك وفضلك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين أغننا بفضلك عمن سواك وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وهب لنا به صلى الله عليه وآله وسلم من رزقك الحلال الطيب المبارك ما تسون به وجوهنا عن التعرض إلى أحد من خلقك واجعل اللهم لنا إليه طريقا سهلا من غير فتنة ولا محنة ولا منة ولا تبعة لأحد وجنبنا اللهم الحرام حيث كان وأين كان وعند من كان وحل بيننا وبين أهله واقبض عنا أيديهم واصرف عنا وجوههم وقلوبهم حتى لا نتقلب إلا فيما يرضيك ولا نستعين بنعمتك إلا فيما تحبه وترضاه برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إن كان رزقنا في السماء فأنزله وإن كان في الأرض فأخرجه وإن كان معسرا فيسره وإن كان بعيدا فقربه وإن كان حراما فطهره وإن كان قليلا فكثره وإن كان معدوما فوجده وإن كان موقوفا فأجريه وإن كان ذنبا فأغفره وإن كان سيئة فامحوها وإن كان خطيئة فتجاوز عنها وإن كان عثرة فأقلها وبارك لنا في جميع ذلك إنك ملك مقتدر وما تشاءه من أمر يكون يا من إذا أراد شيئا إنما يقول له كن فيكون سبحان ربك رب العزة أما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين نشهد أن لا إله إلا الله نستغفر الله نسألك الجنة ونعوذ بك من النار نشهد أن لا إله إلا الله نستغفر الله نسألك الجنة ونعوذ بك من النار نشهد أن لا إله إلا الله نستغفر الله نسألك الجنة ونعوذ بك من النار اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا
اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضلل الله فما له من هاد. فاذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة إن الله كان لطيفا خبيرا. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نسألك فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. اللهم اغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. اللهم ارزقنا علما نافعا يوصلنا إليك. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ومن كتاب رياض الصالحين للإمام محي الدين يحيى بن شرف الدين النووي رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. إلى أن قال, sampai kepada perkataan beliau, wa an Abdillah, dan daripada Abdillah bin Ka'ab bin Malik, hadis ke-21. Ya kan, hadis atau apa ini adalah hadis ke-9 daripada bab Taubah. Wa an Abdillah bin Ka'ab bin Malik, dan diriwayatkan daripada Abdillah bin Ka'ab, anaknya daripada Ka'ab bin Malik. Ka'ab bin Malik adalah sahabat yang bahasa kita apa, yang sangat terkenal ya lah. Nah, anaknya Abdillah. Yang mana dikatakan Ka'ab bin Malik ini mempunyai beberapa anak. Ada anaknya Abdillah, ada anaknya Abdurrahman, dan ada anaknya Ubaidillah. Ada Abdillah, ada Abdurrahman, dan ada Ubaidillah. Nah, tapi yang meriwayatkan ini hadis apa? Anaknya yang bernama Abdullah, yalah. Ada Abdullah, Abdurrahman, ada Ubaidillah. Jadi meriwayatkan Abdullah bin Ka'ab bin Malik. Nah, wakana, dan adalah ia Abdullah ini, ialah yang meriwayatkan ini hadis Abdullah. Dia ini qaida Ka'bin, adalah yang menuntun Ka'bin, ayahnya Ka'ab. Yang menuntun ayahnya Ka'ab, yang menuntun ayahnya, ya kan. Jadi Ka'ab bin Malik dikatakan ini Ka'ab bin Malik di akhir umurnya itu apa, bahasa kita buta. Biasanya memang orang ialah ketika tua memang mereka itu buta. Atau kalau bahasa kita di Indonesia ini biasanya kata kita katarak. Jadi apa ya, orang zaman dulu ya kada paham juga ya kan, mau obati katarak. Jadi sama aja bahasanya kan buta aja sebenarnya, tangan-tangan lah. Atau biasanya kalau bahasa Arab itu sebagian dikatakan apa, kufa basaruf. Biasanya kan itu biasanya apa, memang katarak kan. Tapi ya secara umum dikatakan apa, buta. Nah, jadi adalah ia siapa tadi, Abdullah. Qaida Ka'bin adalah orang yang menuntun Ka'ab, yaitu ayahnya kan Ka'ab tadi. Radhiyallahu anhu. Min bani, daripada antara anak-anaknya Ka'ab. Antara anak-anaknya Ka'ab tadi kan Abdullah, Abdurrahman, Ubaidillah. Nah, antara tiga ini siapa yang menuntun ayahnya? Yaitu adalah Abdullah. Hina Amiyah, ketika masa Amiyah adalah ia Ka'ab buta. Hina Amiyah, ketika masa Amiyah adalah ia Ka'ab itu buta. Ketika beliau sudah buta.
Qala mengatakan ia Abdullah. Sami'tu Ka'ab bin Malik. Aku mendengar akan Ka'ab bin Malik, yaitu ayahku maksudnya kan. Aku mendengar akan Ka'ab bin Malik. Radhiyallahu anhu, semoga meridhoi oleh Allah, anhu daripadanya. Nah, ini Ka'ab bin Malik wahadithu hadisan, menceritakan di hadithihi, dengan cerita tentang beliau, menceritakan diri sendiri. Ya otomatis ketika seseorang menceritakan dirinya sendiri, ya bahasa kita itu mudah untuk panjang lebar, kan cerita diri sendiri. Kalau menceritakan orang mungkin susah ya kan, kadang-kala panjang-panjang. Tapi menceritakan diri sendiri, oh ya otomatis akan lebih mudah. Maka dari situlah ini hadis yang diriwayatkan oleh Ka'ab, Abdullah bin Ka'ab, tentang Ka'ab ya kan. Ini hadis ya mungkin bisa kita katakan ini adalah hadis paling panjang di sini. Ada juga kan apa di sana ketika kita misalnya di Sahihul Bukhari atau di Tajridus Sharih, di sana ada hadis tentang Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Itu terhitung apa? Hadis yang sangat panjang di dalam itu hadis di dalam Sahih Bukhari dan Tajridus Sharih. Kenapa? Karena beliau Sayyidah Aisyah di situ memang menceritakan tentang dirinya sendiri. Adapun seandainya sahabat tidak menceritakan dirinya sendiri, hanya dia itu menceritakan omongan Nabi, ya tentunya nggak panjang. Ya kan kebiasaannya kan memang omongan Nabi pendek. Kan Nabi itu terkenal kalam beliau itu bahasanya Jami'ul Kalim. Kalam Rasulullah itu Jami'ul Kalim, singkat padat. Itu biasanya omongan Rasul ialah Jami'ul Kalim. Jadi jarang-jarang ada hadis yang panjang. Yalah bahkan sebagian mengategorikan kalau hadis terlalu panjang itu tanda itu hadisnya dhaif. Ya kan kebiasaannya kalau terlalu panjang itu biasanya biasanya dhaif. Nah, tapi kalau hadis ini sekarang jadi panjang, bukan dhaif, tapi memang dia itu menceritakan dirinya sendiri, otomatis bisa panjang. Tapi kalau omongan Nabi aja, ya kan seseorang meriwayatkan hadis, nah panjang biasanya itu dikatakan kalau terlalu panjang, kebiasaannya bisa tanda daripada dhaif. Tapi kan mesti dhaif, tapi tanda kebiasaannya itu dhaif. Karena biasanya Rasulullah itu ngomongnya pendek aja. Jadi dikatakan ini Ka'ab bin Malik, yaitu adalah salah seorang sahabat yang luar biasa, ya kan, salah seorang sahabat yang bahasa kita sudah lama ikut sama Rasul. Yang mana dikatakan Ka'ab bin Malik itu menyaksikan akan yang namanya Bai'atul Aqabah. Yang mana seperti kita ketahui di sana ada Bai'atul Aqabah itu sebenarnya ada dua. Ada Bai'atul Aqabah yang pertama pada itu dikatakan terjadi dan orang yang menghadirinya hanya 12 orang. Itu Bai'atul Aqabah yang pertama, dihadiri oleh 12 orang. Ada Bai'atul Aqabah yang kedua, itu dihadiri oleh 70 orang daripada kalangan Ansor. Jadi kebiasaannya ialah kalau disebutkan secara mutlak Bai'atul Aqabah, apa yang dikehendaki adalah Bai'atul Aqabah yang kedua, bukan Bai'atul Aqabah yang pertama. Ialah Bai'atul Aqabah itu 2 kali. Pertama itu dihadiri 12 orang. Yang kedua Bai'atul Aqabah dihadiri 70 orang. Kalau seandainya disebutkan kata orang Bai'atul Aqabah, apa yang dikehendaki? Yang dikehendaki adalah Bai'atul Aqabah yang kedua yang dihadiri 70 orang. Yang mana seperti kita ketahui ialah bahwasanya kan sahabat itu mempunyai derajat yang berbeda-beda ya. Kalau ada sahabat yang lebih afdal kata kita,
4 sahabat, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali, kata kita lebih afdal dibandingkan sahabat-sahabat yang lain. Setelah itu apa kata kita? 10 sahabat yang dikabarkan dengan surga, yang mana diantaranya Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali, dan ditambah lagi dengan beberapa sahabat seperti apa? Ubaidillah bin Jarrah, Abdurrahman bin Auf, Sa'ad bin Abi Waqqas, ya kan? Nah, sahabat-sahabat yang 10 yang dikabarkan dengan surga. Kata kita ini sahabat lebih afdal dibandingkan sahabat-sahabat yang lain. Nah, setelah itu urutan keafdalan sahabat siapa lagi? Setelah itu adalah para sahabat yang hadir akan Bai'atul Aqabah. Itu urutan sahabat yang afdal. Setelah Bai'atul Aqabah baru sahabat yang hadir peperangan Badar. Setelah sahabat-sahabat yang hadir peperangan Badar, baru apa? Sahabat yang hadir pada peperangan Uhud. Yalah. Akan tetapi apa? Sahabat yang hadir pada peperangan Badar mereka itu memang lebih terkenal. Lebih terkenal ialah gimana khususiat keutamaan para sahabat yang hadir pada peperangan Badar. Itu kan memang masyhur banget. Tapi sebenarnya apa? Bai'atul Aqabah mereka itu apa? Orang-orang yang hadir pada Bai'atul Aqabah mereka itu lebih dibandingkan orang yang hadir pada peperangan Badar. Tapi memang masyhurnya Badar ialah yang lebih masyhur. Tapi dikatakan apa? Urutannya Bai'atul Aqabah dulu. Orang yang hadir peperangan Bai'atul Aqabah, setelah mereka baru orang-orang yang hadir peperangan Badar. Setelah orang-orang yang pejuang Badar baru pejuang Uhud. Itu urutan pada keafdalan ialah. Jadi ini apa? Ka'ab bin Malik hadir akan Bai'atul Aqabah. Dan juga dia itu apa? Menghadiri akan semua peperangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kecuali hanya 2. Apa yang dia tidak hadiri yaitu pertama peperangan Badar dan yang kedua adalah peperangan Tabuk. Dan inilah masalah peperangan Tabuk yang dia nggak hadiri itu yang akan beliau ceritakan di dalam ini hadis. Yalah, jadi apa sekarang beliau yuhadithu bihadithi, pengen menceritakan dengan ceritanya hina takhallafa, ketika beliau tidak ikut serta an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi ghazwati Tabuk, pada peperangan Tabuk. Hina takhallafa an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi ghazwati Tabuk, ketika beliau tidak ikut serta bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam pada peperangan Tabuk. Ini ada ceritanya ya lah. Jadi apa, memang beliau itu apa, kebanyakan peperangan berarti memang hadir ya kan. Nah, Badar kenapa kada hadir? Ya memang ketika itu bukan peperangan yang direncanakan. Asalnya memang tidak berencana untuk perang. Jadi ketika itu ya kada masalah, kada hadir. Adapun Tabuk ini memang peperangan yang sudah memang direncana oleh Rasul. Sudah diatur oleh Rasul. Ketika enggak hadir itu sekarang menjadi masalah sedikit. Ada beberapa peperangan lain, alhamdulillah beliau hadir. Yalah, yang mana sampai-sampai dikatakan apa, beliau itu salah seorang daripada 10 orang yang terluka pada hari peperangan Uhud. Di antara 10 orang yang terluka di hari peperangan Uhud. Yang mana memang apa, ini beliau Ka'ab bin Malik dikatakan juga adalah seorang penyair. Jadi di sana di kalangan sahabat ada sahabat yang mereka itu berperang ialah bukan hanya dengan tangan, akan tetapi apa juga dengan lidah mereka, dengan syair-syair mereka. Siapa mereka itu yang berperang dengan syairnya? Ialah ikut serta peperangan, tapi apa, dengan syair. Dikatakan mereka itu ada 3. Pertama Hasan, ialah sahabat yang kita kenal, Hasan bin Thabit kalau nggak salah kan.
Hasan, yang kedua Ka'ab ialah Ka'ab bin Malik ini. Yang ketiga Abdullah bin Rawahah, Hasan bin Thabit, Ka'ab bin Malik, dan yang ketiga Abdullah bin Rawahah. Ini 3 sahabat, mereka itu adalah sahabat-sahabat yang ikut perang, dan mereka itu berperang dengan tangan mereka dan juga dengan lidah mereka. Artinya dengan lidah artinya dengan syair-syair mereka. Yang mana syair-syair di zaman dulu adalah sesuatu yang sangat menusuk. Mungkin kita berperang sama orang dengan pedang, itu mungkin yang tidak terlalu terasa. Kalau orang zaman dulu kuat-kuat aja, dilukain sedikit ya nggak masalah. Tapi kalau mendengar syair, dan syair itu melukai perasaannya, itu lebih mendalam dibandingkan pedang. Yalah. Jadi Hasan, Ka'ab, dan Ibn Rawahah, Abdullah bin Rawahah. Ini 3 orang berperang dengan dengan lidah dan dengan tangan mereka. Nah, disebutkan Hasan ini biasanya kalau mengucapkan syair itu yang menusuknya di mana? Biasanya dia itu mencela orang-orang kafir dalam segi nasab mereka. Ya kan? Karena ya memang terjadi misalnya ini orang dia ini ibunya zina dulu. Ya sudah, kada tahu siapa abahnya. Dari situlah dia bahasa kita mencela orang. Nah, dan ini melumpuhkan kejiwaan ialah musuh yang hadir bersama mereka. Yang hadir sebagai musuh. Itu yang itu adalah sahabat siapa tadi, Hasan menusuk pada masalah nasab-nasab. Dan adalah Abdullah bin Rawahah, dikatakan dia itu mencela orang-orang kafir Quraisy di dalam syairnya dalam segi kekufuran mereka. Itu yang selalu dicela Abdullah bin Rawahah di dalam qasidahnya. Dan Ka'ab dikatakan menakutkan akan orang-orang kafir Quraisy dalam syairnya dalam segi menakutkan akan yang namanya terjatuhnya pedang terhadap orang-orang Quraisy. Mungkin buat qasidah menceritakan tentang pedang, tentang gimana misalnya seandainya mereka itu terbunuh, bagaimana mereka tertusuk. Orang siapa yang tertusuk, maksudnya tertusuk orang-orang kafir tertusuk. Yalah. Ini sebelum mereka berperang sudah mendengar ini qasidah, langsung menjadikan jiwa mereka itu lemah. Jadi memang zaman dulu diandalkan sangat yang namanya qasidah atau syair kita. Dan ini Ka'ab dikatakan meriwayatkan akan 80 hadis. Adalah seorang sahabat yang meriwayatkan akan 80 hadis. Nah, jadi beliau menceritakan akan cerita beliau pada ini hadis. Apa ceritanya? Qala Ka'bun, berkata oleh Sidina Ka'ab, lam atakhallaf an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi ghazwatin qad ghazaha qat illa fi ghazwati Tabuk. Lam atakhallaf, aku tidak ikut serta, kada umpat. Asal mana bahari itu kan kata kita kada pernah bertinggal. Maksud kada pernah bertinggal artinya kada pernah kada umpat. Aku tidak pernah bertinggal, aku tidak pernah kada umpat an Rasulillah, bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita artikan tadi, tidak pernah bertinggal an Rasulillah, daripada Rasul, ya kan. Sesuaikan aja nanti dengan kata-katanya. Aku tidak pernah bertinggal daripada Rasul. Aku tidak pernah tidak ikut serta bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam fi ghazwatin, pada sebuah peperangan ghazaha yang berperang ia Rasul akan itu peperangan. Qad, sama sekali aku kada pernah kada umpat, illa kecuali fi ghazwati Tabuk, pada peperangan Tabuk. Kalau peperangan Tabuk aku pada ikut. Tapi tidak ada peperangan yang Rasulullah berperang kecuali aku ikut. Yalah. Yang kecuali hanya ini aja tadi. Kecuali fi ghazwati Tabuk, pada peperangan Tabuk. Itu aja kah?
Kata beliau lagi sekali, ghaira, selain anni, bahwasanya aku qad takhallaftu, sungguh aku telah kada ikut fi ghazwati badrin, pada peperangan Badar. Biar kita kenapa nih dua kali langsung aja bang, aku kada pernah ikut peperangan aku kada pernah kada umpat peperangan kecuali dua, Badar sama Tabuk. Kenapa beliau berumit pendek? Aku kada pernah ikut peperangan kada ikut ya lah, aku kada pernah ikut peperangan, aku kada pernah bertinggal daripada peperangan kecuali peperangan Tabuk, kata beliau. Setelah itu kecuali lagi sebut kecuali Badar. Kenapa dibedakan? Karena kata kita apa tadi? Peperangan Badar yang kada umpat kada masalah, kada dicela. Adapun Tabuk yang kada umpat malah dicela. Ada apa? Ada bahasa kita kena sanksi kenapa kada umpat. Maka dibedakan di sini pada ibarat. Beliau pisahkan, walam yu'atab ahadun takhallafa anhu, kata beliau, dan tidaklah dicela ahadun, seseorang pun, takhallafa, yang tidak ikut serta anhu, daripada peperangan Badar. Yang kada umpat di peperangan Badar kada dicela. Nah, alasannya kenapa kada dicela? Innama, hanya saja kharaja Rasulullah, keluar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wal muslimun, dan orang-orang muslim, yuridun, menghendaki mereka itu ira Quraisyin, untuk mendapatkan onta-onta pembawa harta orang Quraisy. Ira Quraisyin adalah yuridun, menghendaki mereka itu ira Quraisyin, untuk mendapatkan onta-onta pembawa harta-harta orang-orang Quraisy. Jadi ira Quraisyin apa itu? Onta-onta pembawa harta, ialah onta-onta pembawa harta orang Quraisy. Nah, jadi Nabi dan para sahabat pengen mengambil itu, adalah pengen mencegat daripada onta-onta pembawa harta yang mana ini bahasanya itu gantian, yalah. Kan Nabi hijrah dari Mekah ke kota Madinah. Kita tahu kan, Nabi hijrah ke kota Mekah, dari kota Mekah ke kota Madinah. Ini kalau kita perhatikan, gimana sih hijrahnya Nabi dan para sahabat? Kata kita ya pasti ya kan, Nabi dan para sahabat mereka itu kada membawa harta, kasihan. Harta ditinggal di Makkah, datang ke Madinah tanpa harta. Kan ini kebanyakan. Kecuali yang Sayyidina Umar berani bawa harta, kada yang berani menangatin. Ya kan di jalan siapa hendak menangati, tamunya aku di jalan ya Sayyidina Umar. Kada dia menghalangi. Kalau sahabat yang lain bersembunyi-sembunyi sebagian yalah. Jadi mereka itu hijrah dari Mekah dan ke kota dari Mekah ke kota Madinah tanpa membawa harta. Maka bahasanya itu kenapa? Nabi pada ini kesempatan ketika didengar kabar datangnya onta-onta yang membawa harta, maka Nabi mengarahkan para sahabat itu supaya untuk mengambil hak mereka kembali, bahasanya. Jadi bukan sahabat itu bahasa kita bahasanya itu kayak jahat, merampas harta orang, kan sebenarnya. Ini bahasanya mengambil hak mereka kembali. Yang mana hak mereka, harta mereka ditinggalkan di kota Mekah. Jadi gantiannya sekarang ngambil harta-harta yang dibawa oleh itu onta-onta. Nah, jadi ketika mereka Nabi dan para sahabat pengen mengambil itu onta, ternyata Allah takdirkan di sana terjadinya peperangan, yalah. Jadi yuridu na'ira Quraisyin, menghendaki mereka itu untuk mendapatkan onta-onta pembawa harta-hartanya orang-orang Quraisy. Hatta sehingga jama'allahu ta'ala, mengumpulkan oleh Allah Ta'ala, atau bisa kita artikan jamaah, mempertemukan oleh Allah Ta'ala bainahum, di antara mereka Nabi dan para sahabat, wa baina aduwihim, dan di antara musuh mereka. Siapa musuh mereka? Orang-orang kafir Quraisy. Awalnya pengen ngambil itu onta aja, kada hendak berperang, kada.
mencagat apa onta-onta yang membawa harta itu aja, ternyata malah menjadi sebuah peperangan. Yang mana ini peperangan ala ghairi mi'ad, tanpa adanya janji yang terdahulu. Kededa perjanjian pengen perang kededa. Ila ala ghairi mi'ad, atas tanpa adanya janji terdahulu untuk perang. Jadi apa bahasanya? Perang mendadak. Yang mana ini Ir Quraisy ialah onta-onta yang membawa harta orang-orang Quraisy. Dikatakan apa ini sebenarnya dibawa oleh Abu Sufyan. Ialah Abu Sufyan dan orang-orang yang bersamanya ada sekitar 30 orang pengendara kuda. Jadi ada onta-onta membawa harta, dan ini onta-onta bahasa kita dikawal oleh 30 orang. 30 orang daripada kafir Quraisy, dan memimpin akan mereka oleh Abu Sufyan. Nah, siapa itu orang 30 yang mengawal itu harta? Di antaranya dikatakan adalah Amr bin As, Amr bin Al-As. Dikirakan apa? Hanya mencegat onta, ya sudah, yang ber-30 itu mungkin buka aja, ya kan, ada harapan 30 berperang ya kalau. Ternyata ada 30 itu sudah mereka sudah tahu kabar Nabi akan mengambil itu onta, langsung memberikan kabar ke kota Mekah dan datanglah bala tentara dari kota Mekah. Dan tentara yang datang dari kota Mekah ya sangat banyak, jauh lebih banyak dibandingkan Nabi dan sahabat. Akan tapi seperti kita ketahui, kebanyakan peperangan Rasul memang dibantu oleh para malaikat. Walaqad syahidtu, dan sungguh syahidku, aku telah menyaksikan ma'a Rasulillah, bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Lailatul Aqabah, pada malam Bai'atul Aqabah. Aku pernah hadir menyaksikan bersama Rasulullah pada malam Bai'atul Aqabah. Apa yang beliau saksikan? Hina tawafaqna, ketika kami berbaiat. Ketika kami berbaiat, kami bahasanya menguatkan janji, menguatkan janji. Alal Islam, atas keislaman. Jadi aku hadir, kata beliau, yang namanya Bai'atul Aqabah. Wa ma uhibbu, dan tidaklah aku menginginkan, aku tidak mendambakan, annali, bahwasanya bagiku, biha, gantian daripada Bai'atul Aqabah. Biha, gantian daripada Bai'atul Aqabah. Apa gantiannya? Misalnya Masyhada Badrin, peperangan Badar. Seandainya kan aku hadir peperangan hadir yang namanya Bai'atul Aqabah. Tapi sekarang orang lebih terkenal yang namanya orang-orang yang hadir peperangan Badar itu lebih masyhur, ya kan? Nah, tapi aku tahu, kata beliau, Bai'atul Aqabah itu sebenarnya lebih afdal. Jadi aku itu kadeda menginginkan, kadeda mendambakan, seandainya aku kada hadir Bai'atul Aqabah tapi gantinya aku hadir Badar, kadeda. Tetap aku lebih suka yang namanya Bai'atul Aqabah. Walaupun kada dikenal orang, kada mungkin memuji aku yang wow benar kada. Karena kada pernah hadir peperangan Badar. Yang hadir peperangan Badar, masya Allah, masyhur benar. Orangnya viral aja. Aku kan viral aja. Ada masalah. Walaupun aku pada viral, tapi aku tahu Bai'atul Aqabah itu istimewa, kata Ka'ab. Wa in kanat Badrun azkara fin nasi minha, dan sekalipun adalah peperangan Badar, azkara lebih masyhur fin nasi,
Ialah azkara finnas, lebih masyhur sebutannya finnas pada kalangan manusia. Minha dibandingkan bai'atal aqabah. Minha dibandingkan apa? Dibandingkannya bai'atal aqabah. Nah, apa ceritanya beliau? Wa kana min khabari, dan adalah min khabari daripada cerita aku. Hina takhallaftu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi ghazwati Tabuk anni lam akun qat aqwa wala aisar minni. Wallahu alam, sampai sini dulu. اللهم صل أفضل صلواتك على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون. اللهم صل أفضل صلواتك على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكره الذاكرون غفل عن ذكرك وذكره الغافلون. اللهم صل أفضل صلواتك على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون. بسم الله الرحمن الرحيم. من كتاب بهجة المحافل وبغية الأماثل في تلخيص السير والمعجزات والشمائل للإمام يحيى بن أبي بكر بن محمد بن يحيى العامري رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين إلى أن قال. Sampai kepada perkataan beliau walaha, dan baginya. Yalah, masih menjelaskan tentang keistimewaan kota Mekah. Yalah. Halaman 51. Walaha, dan baginya kota Mekah fil Quran, di dalam Al-Quran samaniyatu asma, ada 8 nama. Ada 8 nama bagi kota Mekah, yang mana ini 8 nama disebutkan di dalam Al-Quran. Kata pertama namanya apa? Mekah. Wabak kata, dan yang kedua adalah Bakkah. Wa Ummul Qura, dan yang ketiga namanya Ummul Qura. Wal baladi, dan apalagi wal qaryati, dan yang keempat namanya qaryah. Ini disebutkan apa di dalam Al-Quran. Wal baladi, dan lagi namanya apa? Al-balad. Apalagi wal baladil amin, dan baladil amin. Ini juga nama Al-Quran yang apa namanya kota Mekah yang disebutkan di dalam Al-Quran. Wal baladil amin, balad al-amin. Wal baldah, dan yang ketujuh apa? Baldah. Wa ma'ad, dan yang kedelapan disebutkan dengan nama Ma'ad. Ini nama-nama kota Mekah. Wa min asma'iha, dan daripada nama-nama kota Mekah lagi fi ghairihi, yang apa ada asal mana itu kan apa? Fi ghairihi, pada selain Al-Quran. Artinya apa? Yang tidak ada di dalam Al-Quran, kata kita ya. Nama-nama kota Mekah fi ghairihi, yang pada selain Al-Quran. Artinya apa? Kada disebutkan di dalam Al-Quran. Yalah. Tapi memang itu orang tahu aja itu kota nama daripada kota Mekah juga. Apa namanya? Ar-Ra's. Yaitu apa? Ar-Ra's. Itu pertama. Wal Qadisiyah, ada lagi namanya Qadisiyah. Wal Masjidil Haram, namanya apa? Masjidil Haram. Jadi kadang-kadang apa disebutkan Masjidil Haram dikandaki Mekah. Wal Makkatan, namanya lagi apa? Makkatan. Wa Ummu Rauhin, dan Ummu Rauh.
Rauh, atau kalau kita misalnya terjemahkan Rauh itu apa? Ibu, apa pusatnya kesenangan, yalah, pusat daripada kesenangan. Kalau terjemah yang biasa kan artinya ibunya kesenangan artinya apa? Pusat, yalah, maksud ibu artinya pusat. Wa ummu ruhmin, dan pusat kasih sayang. Ini nama nama kota Mekah juga ialah Ummu Ruhmin, pusat kasih sayang. Wa Ummur Rahmah, dan lagi namanya Ummur Rahmah, pusat rahmat, ya kan? Ummu Rahmah. Setelah itu apa? Ada namanya wa Ummu Kusa dan Ummu Kusa. Ini kata-kata Kusa memang adalah nama kota Mekah juga. Akan tetapi kayaknya memang apa tidak masyhur, yalah. Kusa ini nama bagi kota Mekah. Yang mana ini apa sebenarnya Kusa ini lebih masyhur sebagai apa tempat yang ada di daerah Syam kalau nggak salah, dan juga apa sebuah tempat yang ada di dalam kota Mekah, bukan Mekahnya. Ini yang lebih masyhur, yalah. Kusa itu apa sebuah tempat yang ada di daerah Suriah, dan juga apa sebuah tempat yang ada di daerah Mekah, bukan apa tidak terlalu terkenal sebagai apa nama bagi kota Mekah. Dikatakan di sini apa di kamus Kusa qaryatun bil Iraq. Bukan di Syam, yalah, di daerah Irak, yalah. Qaryatun bil Iraq, sebuah kampung yang ada di negeri Irak. Qaryatun bil Iraq, sebuah kampung yang ada di Irak. Wa mahallatun, dan sebuah daerah. Mahallah, sebuah daerah, sebuah kampung bisa kita katakan. Di Mekah, yang ada di Mekah. Yalah, qaryatun bil Iraq, sebuah kampung yang ada di Irak. Wa mahallatun, dan sebuah daerah kecil aja di Mekah yang ada di kota Mekah. Li Bani Abdiddar, yang mana itu apa tempat li Bani Abdiddar, milik daripada suku Bani Abdiddar, yalah. Qaryatun bil Iraq wa mahallatun bi Mekah li Bani Abdiddar, kampung bil Iraq di daerah Irak, dan juga apa ini juga wa mahallatun, dan sebuah tempat kecil, daerah kecil, perkampungan kecil di Mekah yang ada di dalam kota Mekah. Yang mana ini perkampungan kecil apa li Bani Abdiddar, milik daripada Bani Abdiddar. Itu yang lebih terkenal. Adapun Kusa, Ummu Kusa sebagai nama Mekah itu sebenarnya apa kurang terkenal, yalah. Qala al-muallif, berkata oleh muallif pengarang kitab, yaitu beliau, yalah. Kana Allahu lahu, adalah Allah lahu baginya. Allah baginya, Allah menolong baginya. Kata beliau wa minal ayatil bayyinat fih, dan daripada al ayat bukti-bukti kebesaran Allah, al bayyinat yang jelas, fihi yang ada di kota Mekah. Apa lagi ayat-ayat itulah bukti-bukti kebesaran Allah yang ada di kota Mekah. Kata beliau di antaranya lagi al hajarul aswad, yaitu adalah hajar aswad, hajar aswad, batu hitam yang kita kenal, ya kan, ada di Ka'bah di pojok, yalah, yang kita sudah kenal apa memang sudah terkenal namanya sebutan hajarul aswad. Kalau kita terjemahkan apa batu hitam, tapi dikatakan apa ini batu dulunya adalah batu ini putih, ya kan. Ketika banyaknya orang yang mencium itu batu, maka dosa manusia pun yang menciumnya pindah kepada itu, bahasanya apa kegelapan daripada manusia disebabkan dosa mereka itu pindah, ialah diserap oleh hajar aswad. Maka itu batu pun dikarenakan banyaknya manusia yang mengusapnya, maka berubah menjadi hitam. Asalnya putih dikatakan. Yang mana itu batu asalnya daripada surga. Yang mana ya alhamdulillah zaman sekarang hajar aswad masih ada di tempatnya.
Yang mana seperti diketahui apa, Hajar Aswad pernah dicopot kapan? Pertama ketika renovasi itu gak masalah ya kan, pernah dicopot ketika renovasi. Dan juga dikatakan pernah tercopot mungkin bahkan apa mungkin berpuluh-puluh tahun ialah ketika zaman pemerintah dulu. Itu ketika itu masih di zaman Imam Muhajir ialah Imam Muhajir ilallah. Nah di zaman beliau pernah ya kan apa ketika beliau itu pengen hijrah dari Irak ke Mekah ke negeri Hadramaut, beliau itu keliling ke Mekah dulu, ke Madinah mencari apa tempat yang beliau rasa cocok untuk beliau berada di situ. Ke Mekah, ke Madinah. Nah, ketika beliau datang ke Mekah, ketika itu ya memang keadaan ialah bahasa kita keadaan dunia itu masih parah ketika itu kayaknya. Memang apa banyaknya polemik yang terjadi pada itu masa. Maka dari itulah beliau kan hijrah. Banyak permasalahan polemik yang ada pada itu masa. Ketika itu keliling, ternyata di Mekah pun ketika beliau datang kadeda Hajar Aswad. Dirampok orang, bahasanya ialah diambil orang. Itu apa? Ada beberapa masa yang kadeda Hajar Aswad. Alhamdulillah zaman kita sekarang ada Hajar Aswad. Nah, apalagi wal hatim, dan lagi daripada bukti-bukti kebesaran Allah, ayatul bayyinat ialah yang ada di Mekah adalah hatim. Apa itu hatim? Hatim itu yang mungkin sekarang kita kenal dengan sebutan Hijr Ismail. Itu nama lainnya apa? Al-Hatim. Hijr Ismail. Yang mana kita semua sudah tahu ya, jangan Hijr Ismail itu apa? Adalah bahagian daripada Ka'bah. Ya kan? Dulu Ka'bah itu bukan pas segi 4, bukan. Kan sekarang kan kotak ya lah segi 4. Dulu kan apa? Bahasanya ini di ujungnya ini apa membundar, di ujung apa membundar ya kan. Ketika renovasi Ka'bah, maka ya sudah dihancurkan Ka'bah dan dibangun lagi. Akan tetapi apa harta yang mereka kumpulkan untuk membangun Ka'bah kada cukup. Hendak yang kayak awal membangun Ka'bah kada kawa. Maka ya sudah apa yang mereka jadikan? Mereka jadikan Ka'bah itu bahasanya hanya kotak segi 4 kotak ini. Sisanya yang bundar yang di ujung mereka bangunkan hanya beberapa batu, ialah yang beberapa batu yang menandai yang mana ini sekarang dikenal dengan Hijr Ismail. Asalnya di dalam Ka'bah. Jadi dibangun sedikit saja. Kenapa? Ketika itu uangnya kada cukup, hartanya kada cukup untuk membangun Ka'bah. Ya harta mungkin di zaman itu banyak aja juga. Tapi mereka itu ketika pengen membangun Ka'bah, pengen harta yang mereka itu yakin 100% halal. Nah, yang 100% halal kada cukup. Maka ya sudah buat Ka'bah ya kan segi 4. Setelah itu Hijr Ismail ditandain aja dengan batu ya kan. Bukan bangunan sampai ke atas berhubung dengan Ka'bah ada. Dan juga ketika itu mereka menjadikan pintu Ka'bah tinggi. Kenapa dijadikan pintu Ka'bah tinggi? Supaya kada kawa masuk ke dalam Ka'bah kecuali hanya orang-orang yang tertentu. Mungkin ketika mereka pengen masuk ke Ka'bah didatangkan tangga, setelah itu naik ya kan. Kada semua orang kawa masuk. Ketika Nabi sudah membuka kota Mekah, Nabi sebenarnya pengen aja memurikakan Ka'bah kayak baharinya. Hijr Ismail termasuk dalam Ka'bah. Pintu Ka'bah diturunkan kayak bahari. Tapi ketika itu ya Nabi memandang para sahabat sebahagian ya kan yang dari kota Mekah, sebahagian mereka itu baru masuk Islam. Kalau dirubah mungkin akan berpengaruh akan berpengaruh, mereka akan tidak senang dengan perubahan Ka'bah. Maka Nabi membiarkan Ka'bah seperti itu keadaan. Sehingga datang pada sebuah masa di zaman Di zaman Abdullah bin Zubair ya kan.
ketika itu apa, beliau merubah Ka'bah, kalau nggak salah beliau yalah yang merubah Ka'bah. Beliau turunkan pintu Ka'bah ke bawah seperti apa yang diinginkan Rasul. Pintu Ka'bah tuh ada di atas tapi di bawah aja. Jadi sehingga apa, siapa pengen masuk bisa. Dan kalau nggak salah apa juga beliau memasukkan Hijr Ismail ke dalam Ka'bah, ya kan. Dan setelah itu nggak lama datang Hajjaj dan apa, bahasanya apa, menyerang akan Abdullah bin Rawaha, Abdullah bin Zubair. Dia membuat akan kenapel, bahasa kita kan kalau zaman sekarang apa, kenapel. Yang untuk apa? Mahampur, yalah kenapel kan namanya. Buat kenapel besar, ya kan, untuk melontarkan daripada apa, batu yang besar dilontarkan ke kota Mekah, menyerang Abdullah bin Zubair. Kalau nggak salah ya di api juga lah, batu besar pakai api. Setelah itu apa, dilontarkan ke kota Mekah. Sampai apa, ketika itu ya yang namanya Ka'bah hancur kembali. Dan ketika huru hara yang luar biasa ketika itu, maka keluarlah Abdullah bin Zubair untuk menghadapi Hajjaj. Dan ya mati beliau, ya kan. Seperti kita kata apa, beliau diwafatkan ketika itu. Nah setelah itu apa, baru dibangun lagi Ka'bah. Kayak apa, di bangunan Ka'bah dibangunkan seperti yang sekarang. Di apa artinya, bangun pintunya di atas dan apa, Hijr Ismail di luar Ka'bah. Dikembalikan oleh apa, Hajjaj atau pemerintah di zaman itu. Jadi sempat ialah bahasa kita itu, sempat yang namanya Ka'bah dikembalikan seperti dulunya sebelum direnovasi. Artinya kan apa, pintunya di bawah dan apa, Hijr Ismail di dalam Ka'bah. Apalagi yang ada daripada ayatul bayyinat, wa atharu qadamai Ibrahim alaihi salam, dan bekas qadamai daripada dua kaki Ibrahim, Nabi Allah Ibrahim alaihi salam. Yang kemarin sudah pernah yang hari kemarin kita ceritakan kan, ialah yang mana apa, sekarang kita sebut dengan sebutan maqam Ibrahim, yaitu bekas kaki Nabi Allah Ibrahim ketika proses pembangunan Ka'bah. Yang mana kata kita kemarin apa, ini batu bisa bernaik sendiri, bisa berturun, bisa bernaik, bisa berturun. Seperti apa, lift yang Allah jadikan bagi beliau untuk apa, membantu proses pembangunan Ka'bah. Tapi apa, memang sebelum Nabi Allah Ibrahim yang namanya Ka'bah itu sudah ada, yalah. Tapi apa, di ketika itu ialah di zaman Nabi Allah Ibrahim asalnya itu apa, Ka'bah itu sudah hilang, ada kelihatan lagi, hanya tinggal fondasi di bawahnya aja, ya kan. Disebabkan apa, ya berlalunya masa, ya kan, daripada apa, tufan apa, banjir yang ada di zaman Nabi Allah Nuh. Jadi apa, Nabi Allah Ibrahim yang membangun kembali Ka'bah, adalah sesuai dengan fondasi yang tersisa. Yang mana ini juga apa, Ka'bah ini disebutkan apa, bahwasanya ini dibangun, ialah bahasanya itu apa, sebelum dibangun masjid-masjid yang lain. Memang awal masjid ialah yang dibangun, yang mana malaikatlah yang membangun akan Ka'bah. Sebelum apa ini, yang namanya Ka'bah dibangun sebelum adanya Baitul Maqdis. Yang mana seperti yang disebutkan ialah firman Allah Ta'ala, inna awwala baitin wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkah. Ini ayat apa, diturunkan manakala orang-orang Yahudi mereka itu mengatakan kiblat kami, yaitu Baitul Maqdis, kata mereka ialah kiblat kami lebih dahulu dibandingkan kiblat kalian, Ka'bah. Maka Allah menyatakan bahwasanya apa, awal rumah yang dibangun untuk ibadah kepada Allah Ta'ala itu bukan Baitul Maqdis, tapi kata Allah apa, adalah Ka'bah yang ada di Bakkah. Inna awwala baitin wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkah. Bahwasanya awal rumah yang dibangun untuk apa, ibadah kepada Allah, lalladzi bi Bakkah, itu adalah yang ada di Bakkah, yang ada di Mekah, yaitu Ka'bah.
Wan bisa ma'i Zamzam bi'aqibi Jibril, dan juga apa di antara bukti-bukti kebesaran Allah adalah apa? In bisa ma'i Zamzam, terpancarnya air Zamzam. Bi'aqibi Jibril, di tumitnya atau dengan tumitnya Jibril, malaikat Jibril. Ghiasan sebagai pertolongan li Hajar bagi Sayyidah Hajar wa Ismail dan Nabiullah Ismail. Ghunyatan, dan juga apa? Ghunyatan sebagai pencukup anit ta'am, daripada makanan, wasyarab, dan daripada minuman. Wadawaan lil ghalil, dan sebagai obat lil ghalil bagi kesedihan. Lil ghalil bagi kesedihan. Nah, ini juga bukti-bukti kebesaran Allah. Yang mana kita tahu ialah ketika Nabi Allah Ibrahim alaihi salam membawa Sayyidah Hajar dan Nabi Allah Ismail pergi ke kota Madinah, ke kota Mekah. Ya kan, ditinggal di situ, dan Sayyidina Ibrahim langsung pergi meninggalkan mereka. Sebelum ketika ialah Sayyidina Ibrahim mulai pergi, langsung Sayyidah Hajar menanyakan, apakah Allah yang menyuruh kamu untuk meninggalkan kami di sini? Kata Nabi Allah Ibrahim, ya. Maka ketika jawaban Nabi Allah Ibrahim memang Allah ialah yang memerintahkan, maka Sayyidah Hajar melepas Nabi Allah Ibrahim, silahkan pergi. Kenapa? Karena kami yakin selama Allah yang memerintahkan, maka pasti Allah yang akan memberi rezeki bagi kami di sini. Ketika beliau pergi, ialah Nabi Allah Ibrahim pergi, Sayyidah Hajar berada di Mekah. Ketika itu tidak ada rumah satupun, tidak ada manusia yang tinggal di situ, satupun tidak. Ketika itu apa? Yang ada di situ hanya Sayyidah Hajar dan Nabi Allah Ismail. Tidak ada manusia lain bahasanya. Tidak ada manusia lain kecuali apa? Hanya Sayyidah Hajar dan Nabi Allah Ismail. Ketika itu ya sudah, ya kan, berlalu sedikit waktu, kada lama kehausan Nabi Allah Ismail. Maka apa yang dilakukan Sayyidah Hajar? Mencarikan air. Di mana mencari banyu? Ialah kada ada sumur ketika itu. Ya kan, kada ada sumur, kada ada rumah orang hendak minta banyu, kada ada juga. Memang kada ada manusia, kada ada rumah satupun kada ada. Hanya ada Ka'bah. Satu-satunya ada apa? Hanya ada Ka'bah. Tapi ketika itu pun Ka'bah hanya masih pondasi. Karena kan nanti Nabi Allah Ibrahim membangun Ka'bah ketika Nabi Allah Ismail sudah mulai dewasa. Ini ketika kecil masih Nabi Allah Ismail. Ka'bah pun tidak, hanya ada pondasi Ka'bah. Ya sudah, Sayyidah Hajar bahasanya apa? Berikhtiar, berusaha untuk mencari air. Walaupun ya hanya bahasa kita apa? Keliling aja. Kalau pina ada banyu di manakah? Di lobak-lobak misalnya ada. Keliling dari Safa ke Marwah, keliling Safa Marwah, mencari air. Kira keliling sampai 7 kali keliling bahasanya lah. Safa, dari Safa ke Marwah sekali, dari Marwah ke Safa 2 hitungannya lah. Setelah itu apa? Dari Safa lagi ke Marwah sampai apa? Kata kita 7 kali. Setelah itu baru apa? Nabi Allah Ismail dikatakan apa? Ketika itu menginjak dengan kakinya akan tanah, dan ketika itu malaikat Jibril pun ialah di bawah kakinya Nabi Allah Ibrahim juga menaruh akan sayapnya, yang mana itu apa? Yang dimaksud dengan akib Jibril ialah tumitnya Jibril. Nah, ketika itu apa? Langsung terpancarlah air daripada bawah tumitnya Nabi Allah Ismail. Yang mana sebenarnya apa? Dengan bantuan malaikat Jibril juga ketika itu ialah yang bahasanya apa? Yang menusukkan itu tanah. Maka keluar air, dan ini air apa? Seperti beliau katakan tadi, mencukupkan daripada makanan dan minuman. Walaupun tidak ada makanan, minum itu aja sudah bahasanya apa? Hilang dahaga, dan lapar pun juga hilang. Dan bahkan apa? Dawaan lil ghalil, menjadi obat bagi kesedihan. Nah, apa sih yang terjadi ketika ada air? Biasanya apa? Ketika ada air, maka mulailah kehidupan ada pada sebuah tempat. Ketika ada air, apa yang terjadi? Maka burung-burung pun bertebangan, berkeliling di sekitar situ.
Burung itu bahasanya mencari banyu juga. Amun kada ada banyu kada mau apa ada burung di situ kada bawa. Jadi apa ketika ada air ya sudah burung-burung pun keliling di sekitar Mekah. Kalau kehausan mungkin minum juga air lah. Nah, ketika ada para rombongan orang, nah mereka itu berasal dari kota Yaman. Ada rombongan orang-orang masyarakat, mereka itu berasal dari Yaman. Yang mana mereka itu daripada suku Jurhum namanya, ialah suku Jurhum. Nah, mereka lewat, mereka lihat kata mereka itu ada air, ada burung. Kalau ada burung berarti apa di sana ada air. Langsung mereka datang. Dan ketika mereka lihat ada air dan mereka melihat juga ada Sayyidah Maryam dan Nabiullah Ismail, maka mereka itu minta izin pengen minum. Dan mereka itu juga sekaligus setelah itu minta izin pengen tinggal di situ juga. Maka hiduplah ialah suku Jurhum bersama Nabiullah Ismail dan Sayyidah Hajar dan menjadi kota Mekah. Ya kan? Dan kawinlah Nabiullah Ismail dengan seorang perempuan daripada suku Jurhum. Kawin dengan seorang perempuan daripada suku Jurhum. Jadi bahasanya seandainya dikatakan ialah orang Yaman itu nenek moyangnya Arab, ya memang asalnya keturunan Nabiullah Ismail memang daripada campuran Nabiullah Ismail dan istri beliau suku Jurhum memang ialah. Jadi memang Arab yang bahari benar memang ialah. Jadi bahasanya itu kan yang kita kenal dengan sebutan Arab itu orang Arab, artinya orang yang berbahasa dengan bahasa Nabiullah Ismail. Yalah. Nah, Nabiullah Ismail ini kata kita ngambil bahasa dari dua. Pertama Nabiullah Ismail itu bahasa beliau itu bahasa dari ayah beliau Nabiullah Ibrahim, dan bahasa Nabiullah Ismail itu juga diambil daripada suku Jurhum, yang mana istri beliau daripada suku Jurhum. Maka sekarang bahasa Arab itu sebenarnya daripada bahasanya itu daripada asalnya itu Nabiullah Ibrahim dan suku Jurhum, ialah gabungan bahasanya sangat-sangat. Maka disebut dengan sebutan Arab. Ialah bahasa Arab. Itu bahasa Nabiullah Ismail. Yang mana kata kita tadi? Bahasa Nabiullah Ismail adalah bahasa Nabiullah Ibrahim dan bahasanya suku Jurhum. Jadi asalnya orang Mekah ya hampir bisa kita katakan juga orang Mekah asalnya mereka itu adalah orang Yaman. Iyalah. Karena tadi yang memang berduaan aja, setelah itu datang suku Jurhum dan kawin Nabiullah Ismail sama suku Jurhum, otomatis kan semuanya keturunan Yaman. Iyalah. Dan begitu juga Madinah. Madinah itu kan kata kita daripada suku Aus dan Khazraj. Aus dan Khazraj memang asal mereka juga daripada Yaman. Memang sejarah yang berbicara, bukan ini bahasanya orang-orang Yaman misalnya mengada-ngada, kan ada. Memang itu sejarah ya. Sejarah memang sudah dari zaman dulu. Ya kan, orang-orang yang tidak bahasanya tidak punya pengalaman atau ilmu dalam sejarah aja mengingkari. Yalah, memang ini sejarah zaman dulu. Summa inna biha dima'al masyair. Kemudian inna bahwasanya biha di Mekah jima'al masyair, di situ ada kumpulan syiar-syiar. Banyak syiar-syiarnya Allah ada di Mekah. Yalah. Ada Ka'bah. Ya kan, ada tempat sa'i. Ya kan, syiar-syiarnya Allah yalah. Wa maulidan Nabi, dan di situ ada tempat kelahirannya Nabi Al-Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Yang mana ini juga sekarang
Apa kalau kita datang ke Mekah mungkin kita kada ketemu yalah mana tempat kelahiran Nabi. Tapi kita cari aja di sana di Mekah nanti apa perpustakaan, ada satu perpustakaan itu sekarang apa? Itu sebenarnya dulunya adalah tempat kelahiran Nabi yalah. Perpustakaan. Karena ya memang dulu zaman dulu pernah sudah hampir bahasakan kita tahu aja kan beberapa tahun kemarin kan pernah ada yang namanya anti bahasanya anti mengambil berkat bid'ah terus keberadaan bid'ah terus ya, jadi bahasanya ini tempat pun yalah yang namanya tempat kelahiran Nabi kalau kada diselamatkan pacangan dihancurkan. Maka ketika itu kalau gak salah memang ada seorang pedagang dan juga kebetulan memang pedagang dari Yaman juga ialah seorang pengusaha orang Yaman juga. Beliau yang beli itu tempat dijadikan perpustakaan. Amun kada dijadikan perpustakaan mungkin sudah dihancurkan, kada ada lagi kita mencari manajer kita. Nah, tempat kelahiran Nabi mungkin kada ada lagi. Tetap sekarang alhamdulillah sekarang masih ada. Tapi namanya aja kada ada dinamakan tempat kelahiran Nabi. Nama ini sekarang perpustakaan. Ya kan? Nama apa? Kemarin nama kayak itu yalah masa-masa kemarin beberapa tahun kemarin anti bahasnya anti berkat. Ya kan? Sampai-sampai kalau kita sekarang yalah ke Madinah. Coba kita ke Madinah. Ya kan ada pintu ya kan biasa sudah viral aja kan. Pintu nomor berapa tuh? 47 kah, 48 kah atau 37 kah, 38 kah? Ada pintu ya kan? Gerbang di Madinah. Nah, dari pintu itu beberapa keramik, mungkin 10 keramik. Setelah itu kan di sampingnya sini dikatakan adalah kuburnya ayah Nabi. Tapi kalau kita lihat ya kededa jalan aja. Mungkin kada tahu bisa terjejak tak? Orang kada tahu. Dikatakan itu? Adalah kubur daripada ayah Nabi. Jadi bukannya kada peduli siapakah abahnya Nabi kah? Tetap dia akan jalan aja. Alhamdulillah kata kita tempat kelahiran Nabi ada yang beli, ada yang berani pengusaha ketika itu yalah beli dan dijadikan perpustakaan dan alhamdulillah dengan itu tidak dihancurkan. Waminha dan diantaranya lagi ialah yang ada di Mekah. Bada'ad din timbulnya agama ghariban dalam keadaan asing ya kan. Ba'da setelah ankana bahwa adalah ia agama qad afa sungguh hampir punah. Bilang hampir tidak lagi agama Islamnya lah. Mungkin seandainya ada ya lah. Mungkin perorangan aja. Atas pendapat ya kan mengatakan kakek moyangnya Nabi kan. Mereka itu atas tetap keislaman. Ketika ketika adanya bala tentara pengen menghancurkan Ka'bah ya kan. Yang mereka itu kata kita sudah masyhur ya kan. Yang dipimpin oleh Abraha. Mereka itu ketemu sama Abu Thalib dan mereka itu ketemu sama Abdul Muthalib kakeknya Nabi dan mereka itu mengambil onta-onta atau kambing-kambing milik Abdul Muthalib. Kata Abdul Muthalib, kembalikan ontaku. Kalian pengen menghancurkan pengen pergi ke Ka'bah, terserah kalian. Ya kan? Ana rabbul ibil walil ka'bati ya rabbun yahmiha. Aku pemilik onta dan bagi Ka'bah ada Tuhan yang akan menjaganya. Itu urusan Allah Ta'ala bahasanya. Kalian kembalikan ontaku. Kenapa kalian ngambil? Ya kan? Nah dari situ kan dikatakan memang ada yang namanya Islam, tapi hitungannya perorangan, bukan secara komunitas besar. Jadi setelah bahwa adalah ia Islam itu qad afa sungguh hampir punah. Ya kan? Atau atas pendapat yang mengatakan mereka itu ialah yang kakek moyang Nabi, ayah ibu Nabi, mereka itu dikatakan ahlul fatrah. Ya kan? Artinya ketika itu memang kededa agama, tapi kada diazab karena karena mereka itu ahlul fatrah, masa yang memang kededa diutus Nabi. Maka bisa kita artikan qad afa sungguh telah punah. Qad afa sungguh telah punah. Nah jadi dari Mekah lah timbul yang namanya Islam ya kan. Dalam keadaan asing memang awal-awal ya pasti asing di kalangan manusia.
Nah, timbul dalam keadaan asing setelah yang namanya Islam itu apa tadi? Kata kita punah atau hampir punah. Iyalah. Wa awwalu ma nazala biha al-Qur'an, dan apa? Awwalu ma nazala biha al-Qur'an. Ini mungkin bisa kita artikan apa? Wa awwalu ma nazala al-Qur'anu biha. Supaya apa? Supaya mudah diartikan ya lah. Wa awwalu ma nazala al-Qur'anu biha, dan awal ayat Al-Qur'an ialah wa awwalu ma nazala al-Qur'anul azimu biha, dan awal ayat nazala yang turun Al-Qur'anul Azim oleh Al-Qur'anul Azim, awal ayat yang turun daripada Al-Qur'an yaitu apa? Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Ini turun di mana? Biha, di kota Mekah. Biha di kota Mekah. Wa aqafa fi arasatihal malaikah wal anbiya thumma hiya qiblatul musallin fi jami'il afaq wallahu a'lam. أشهد أن لا إله إلا الله نستغفر الله نسألك الجنة ونعوذ بك من النار نشهد أن لا إله إلا الله نستغفر الله نسألك الجنة ونعوذ بك من النار نشهد أن لا إله إلا الله نستغفر الله نسألك الجنة ونعوذ بك من النار اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم بسم الله الرحمن الرحيم ربنا انفعنا بما علمتنا رب علمنا الذي ينفعنا رب فقهنا وفقه أهلنا وقرابة لنا في ديننا مع أهل القدر أنثى وذكر رب وفقنا وفقهم لما ترتضي قولا وفعلا كرما وارزق الكل حلالا دائما وأخل الأذكياء علما نرضى بالخير ونخفى كل شر ربنا واصلح لنا كل الشرور وأقرنا بالرضا منك العيون واقض عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل المنون واغفر استر أنت أكرم من ستر وصلاة الله تغشى المصطفى من إلى الحق دعانا والوفاء بكتاب فيه للناس شفاء وعلى الآل الكرام الشرفاء وعلى الصحب المصابيح الغرر اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم يا ربنا اعترفنا بأننا اغترفنا وأننا أسرفنا على لظى أشرفنا فتب علينا توبة تغسل كل حوبة واستر لنا العورات وأمين الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودنا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة وصحبة والمسلمين أجمعين ربي اسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نمضى بكل سول صلى وسلم ربي عليه عد الحب وآله وصحبه عدد كشف الصحب والعبد للإله في البدء والتناهي
سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. Esok pengajian kita libur ya lah.